तयपिस्तु वंस्तुष्य यशस्त्रीसन्धं वन्दे गुरुश्रीचरुणारविन्दं कृपाघनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितो भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो आनंद लीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्पदे कृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजन कृपानिधे गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्यं पंडितं मुदा श्री गौरांग कृपा पात्रं कीर्तनानंद मानसम् गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरोहराय नमो वरापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कन्याक्षं कुम्भकण्ठं स्मेतसुभगमुखं साधरनस्तवेनुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतभृतं ब्रह्मगोपालवेशं नमो नलिनोरेताय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधा पानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तां नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्ण प्रिया भूरियसी प्रेमविभुक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नन्दव्रज स्त्रीणां पदरेणुमभिघ्नश यशां घुरी कथाद्गीतं पुराति भुवनत्रयम् अचतुर्वदन ब्रह्मा
দেবাহুর পরহুরি অভালোচন শম্ভুর ভগবান বদরায়ণী यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृतं द्वैपायन विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरवय विनेदुस्तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवल्लं सुहितावतारम् अपारो संसारो समुद्रसेतुं भजामहे श्री भागवत स्वरूपम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीदेव गोपाल भट्ट दासे रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण जहा हईते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। जय गौर भक्तवृंद गौर जादेर प्राण सबे मिले देह मोरे निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय जय निताय गौर हरि हरि बोल। शयने गौर सपने गौर अमर गौर नयन तारा शयने गौर सपने गौर गौर नयन तारा আমার জীবনে গৌর মরণে গৌর জীবনে গৌর মরণে গৌর গৌর গলার হারা গৌর গলার হারা জীবনে গৌর মরণে গৌর গৌর গলার হারা গৌর গলার হারা ভজনে কখনা গৌর কথা কহনা গৌর কথা আমার গৌর নাম আমি অধম ওই গৌর নাম আমি আধম মূরতি দাতা প্রীতি মূরতি দাতা গৌর নাম আমি আধম প্রীতি মূরতি দাতা প্রীতি মূরতি দাতা আমি গৌর ভুবনে
নাবাচি পরাণে গৌর বিহনে নাবাচি পরাণে গৌর করিলাম গৌর বিহনে নাবাচি পরাণে গৌর করিলাম আমার গৌর বনিয়া জনম যাউক আমার গৌর বলিয়া জনম যাউক আমি কিছু না চাহিয়ে আর কিছু না চাহিয়ে আমার গৌর বলিয়া জনম যাউক কিছু না চাহিয়ে আর কিছু না চাহিয়ে আর গৌর ভকতে গৌর মুকতে গৌর ভকতি গৌর মুকুতি গৌর বেদের গৌর ভকতি গৌর মুকুতি গৌর বেদের গৌর সাধু গৌর অযোগ গৌর সাধু গৌর ভজ করিবেন পার গৌর করিবেন পার ও মন গৌর সাধু গৌর ভজ গৌর করিবেন পার গৌর করিবেন পার আমার গৌর গমন গৌর গঠন গৌর গমন গৌর গঠন গৌর মুখের হাসি গৌর গমন গৌর গঠন গৌর মুখের হাসি গৌর বচন আমি সিঞ্চন গৌর বচন আমি সিঞ্চন মরমের হলো খুশি মরমের হলো খুশি আর গৌর বচন আমি সিঞ্চন মরমের হল পশি মরমের হল পশি গৌর শব্দ গৌর সম্পদ গৌর শব্দ গৌর সম্পদ যাহার হৃদয়ে জাগে গৌর শব্দ গৌর সম্পদ যাহার হৃদয়ে জাগে
নর হরিদাস অনুগত আমার নর হরিদাস অনুগত চরণে শরণ মাগে চরণে শরণ মাগে ঠাকুর নর হরিদাস অনুগত চরণে শরণ মাগে চরণে শরণ राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय। भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे উপগীয় মান উদ্গায়ন বনিতা শতযুতপ মালাং বিভ্রদ বৈজন্তিং ব্যারচয়ন মুন্ডয়ন বনম। সর্ববেদান্ত সার পুরাণ চক্রবর্তী শ্রী শ্রীমৎ भागवत महापुराणे दशम स्कंदे 29तम अध्याय 44 संख्यक श्लोके सर्वलीला मुकुटमणि महाराज लीला वर्णने पूज्यपाद शुकदेव गोस्वामी तार सम्मुखे निविष्ट चित्ते श्रवण तत्पर ब्रह्म शापग्रस्त महाराज परीक्षित निरवच्छिन्न भावे परमहंस चूड़ामणि सुखमणि बोले चलेছেন और निरवच्छिन्न भावे महाराज परीक्षित श्रवण करे चलेছে। সুকমণি বললেন, মহারাজ এইভাবে শ্রী গোপীগণের উপস্থাপিত যুক্তিতে শ্রী গোবিন্দ যেন পরাভূত হয়ে গেলেন। তারপরে তিনি যা আস্বাদন করতে, যা প্রাপ্ত হতে ইচ্ছা করেছিলেন তাও তিনি প্রাপ্ত হলেন। এইবার তাই সমস্ত গোপিকাগণের মনের যত ব্যথা বেদনা বঞ্চনা তিনি মধুর মধুর বচনে এবং অদ্ভুত নয়ন ভঙ্গিমায় তদুপরি বিশ্ব বিমোহনকারী তার হাসি সবার মনকে জয় করে নিলেন। নিয়ে উপগীয়মান উদ্গায়তন বনিতা শতযথপ। শুনতে হবে এই রাসলীলার কথায়। কেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়কে প্রশ্ন করেছিলেন, শ্রবণ মধ্যে জীবের শ্রেষ্ঠ কোন শ্রবণ?
ভগবত কথাই তো শুনতে হবে, এটা ঠিক। কিন্তু কোন ভগবত স্বরূপ? তিনি তো 10 অবতার রূপেও লীলা করেন, আবার নিত্য বৈকুণ্ঠ ধামেও তিনি অবস্থান করছেন। তাহলে কোন ভগবত স্বরূপের কথা শ্রবণ করতে হবে? এবং সেই ভগবত স্বরূপের ভক্তের সঙ্গে যে প্রেম ব্যবহার, সেটি আবার কোন রসের ব্যবহার প্রসঙ্গে শ্রবণ করতে হবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন রামানন্দ রায়। প্রভু কহে, শ্রবণ মধ্যে জীবের কোন শ্রেষ্ঠ শ্রবণ? রায় কহে, রাধা কৃষ্ণ প্রেম কেলি কর্ণ রসায়ন। অন্য কোনো ভগবত স্বরূপ নয় প্রভু, তারা ভগবান, তাদেরও লীলা আছে, তাদেরও স্বরূপ শক্তি আছে, কিন্তু এতে অংশ কলা। যারা ভগবান তারা সব কেউ তাঁর অংশ এবং কলা বিশেষ। কার? না কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং, স্বয়ং ভগবানই হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। তাহলে যত যত ভগবৎ স্বরূপের ভগবত্তা সব নির্ভরশীল স্বয়ং ভগবান শ্রী গোবিন্দের উপরে। এই জন্য কথা যদি শুনতে হয় তাহলে গোবিন্দের কথাই শুনতে হবে। এইবার তার তো দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর এই চতুর্বিধা রসের লীলা প্রসঙ্গ রয়েছে। তার মধ্যে কোন রসের লীলা আমাদের শ্রবণ করতে হবে নিরন্তর, এবং যে শ্রবণের মধ্য দিয়ে রাধা দাস্যের লালসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হবে। এবং ভজনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে যে সমস্ত অনর্থ রয়েছে আমাদের, এই অনর্থগুলো সব দূরে যাবে। সেই লীলায় আমাদের শ্রোতব্য, শ্রবণ করতে হবে। তাই রাধা কৃষ্ণ প্রেম কেলি কর্ণ রসায়ন, অর্থাৎ অন্য কোনো ভগবত স্বরূপ নয়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর যে স্বরূপ শক্তি লাদিনী শ্রীমতী রাধা, এই রাধা এবং গোবিন্দের যে প্রেম কেলি, সেই প্রেম কেলি আমাদের একমাত্র শ্রোতব্য। এখন এখানে রাধা কৃষ্ণের প্রেম কেলি রামানন্দ রায় স্পষ্ট করে উল্লেখ করেই বললেন। শুধু কৃষ্ণের প্রেম কেলি বললে, দাস্য রসেও প্রেম কেলি আছে, ওটাও প্রেম। সখ্য প্রেম, তারও কেলি আছে। বাৎসল্য প্রেম, সেই প্রেমেরও কেলি আছে। এবং সম্ভোগাত্মিকা ভক্তির মূর্তিমতী বিগ্রহ গোপিকাগণের যে মধুরারতির প্রেম, সেটাও প্রেম কেলি। এখানে রাধা কৃষ্ণকে উল্লেখ করাতে এখানে যে রাধা গোবিন্দের সম্ভোগাত্মক লীলাকেই নির্দেশ করা হচ্ছে, এতে কোনো ভুল নাই। তাই এবার তো রাধা গোবিন্দের প্রেম কেলি তো অনেক। তাহলে আমরা এইখানে যে রামানন্দ রায় উত্তর দিতে গিয়ে মহাপ্রভুকে বললেন রাধা কৃষ্ণ প্রেম কেলি কর্ণ রসায়ন, না এই প্রেম কেলি বুঝতে হবে রাধা গোবিন্দের মহারাস লীলা। কেন না? একমাত্র একটি লীলা মহারাস লীলা,
যে লীলাকে কেন্দ্র করে সমস্ত রসই প্রকাশিত হয়েছে, মূর্তিমান হয়েছে। এই জন্য রাধা কৃষ্ণের নানা প্রকারই লীলা রয়েছে, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে রাসলীলা। এই রাসলীলায় আমাদের নিরন্তর কর্ণরসায়ন, অত্যন্ত আসক্তির সঙ্গে রুচির সঙ্গে নিরন্তর শ্রবণ করতে হবে। তাহলে কি হবে? হৃদরোগ কাম তার তৎকালে হয় ক্ষয়। যেটি আমাদের ভজনের সর্বাত্মক অনর্থ বাধা, আত্মসুখ বাসনা। শোকমণি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত শোনো, এই যে রাধা কৃষ্ণের প্রেম কেলি অর্থাৎ মহারাসলীলা, এটি স্বয়ং ভগবান যিনি রাসনায়ক তার পর্যন্ত বিস্ময় উৎপাদনকারী লীলা। কেননা তিনি স্বগতভাবে একদিন রাসলীলার কথা ভাবতে ভাবতে তার বদন থেকে বেরিয়ে গেল, সন্তি যদ্যপি মে প্রজ্ঞা লীলাস্তাস্তা মনোহরা নহি জানে স্মৃতে রাসে মনমে কীদৃশং ভবেৎ। ভগবান বলছেন, যদিও আমার এই আবির্ভাব লীলা থেকে আরম্ভ করে পুতনাবধ থেকে আরম্ভ করে যত যত লীলা শ্রীমদ্ ভাগবতে এবং অন্যান্য পুরাণে বর্ণিত হয়েছে, প্রত্যেকটি লীলাই মনোরম, পরম আস্বাদ্য, কিন্তু তার মধ্যে হচ্ছে এই মহারাসলীলা। এই রাসলীলার কথা ভগবান স্বয়ং নিজেই বলছেন যে রাসলীলা স্মৃতি রাসে মন, যদি আমার মনের মধ্যে রাসের কথা মনে হয় তখন কীদৃশং ভবেৎ, আমি আর বাহ্যিক চেতনা নিয়ে থাকতে পারি না, চিত্তবৃত্তি আমার অন্তর্মুখী হয়ে গিয়ে আমি কেমন হয়ে যাই। তা যিনি রাসনায়ক তিনি রাসলীলা সম্পর্কে মন্তব্য করছেন, পুরাণে আছে। তাহলে এতেই বুঝতে হবে যে সে রাসলীলাটি কত অদ্ভুত, কত আস্বাদ্য এবং কত অনর্থ নাশকারী। তাই মহারাজ, ওই দেখো শ্রী গোবিন্দ আমার সমস্ত গোপিকাগণের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। প্রত্যেকটি গোপী ভাবছে, তার আর ভাবার অবসর নেই যে আমরা সংখ্যায় শতকোটি আছি। গোবিন্দকে প্রাপ্ত হয়ে তারা ভাবছে আমি আছি আর গোবিন্দই আছে। তারপরে আনন্দের উন্মাদনায় গান গাইতে শুরু করলে। গোবিন্দ গান গাইছেন, গোপী দোহারি করছে, আবার কখনো গোপীগণ গান গাইছেন, শ্রীকৃষ্ণ দোহারি করছেন, সহযোগিতা করছেন অনুগায়ক রূপে। এবং গোবিন্দ যে গান গাইছেন, কখনো কখনো গোপীরা সেই গানটাই গাইছেন, কিন্তু তার ভাবার্থটা পাল্টে যাচ্ছে। আবার কখনো কখনো গোবিন্দ যে গানটি গাইলেন, সঙ্গে সঙ্গে গোপীরা সে গানেরই একটা দুটো অক্ষরকে পাল্টে অদ্ভুত সুরমূর্ছনায় আবার ঠিক অন্যভাবে গানটা গাইছে। এইভাবে সেই মহারাসস্থলিতে এক অদ্ভুত মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি হলে গোবিন্দ গাইছেন গান,
যামিনী কৃত রুচি রুচি কান্তি চন্দ্রিকা বলি বিভাবিত কচশ্রী ষটপদালিক কলিতই কলগিতই পুষ্যভাতি কুমুদা কর এসো। সুরে সুরে গাইছেন আপন খেয়ালে গোপীগণকে নিয়ে। দেখো দেখো, আজকের যে পূর্ণ চন্দ্র তার অত্যুজ্জ্বল কিরণকে এমনভাবে প্রকাশিত বিকাশিত করে দিয়েছে যে সেই জ্যোৎস্নার আলোতে সমুদিত অগণিত তারকাগণ যেন নিষ্প্রভ মনে হচ্ছে। আর এই চন্দ্র উদয়ের জন্য যমুনাতে লক্ষ কোটি কমল বিকশিত হয়েছে। আর সেই বুক ভরা কমলের বুকে বসে বসে শতকোটি সমস্ত ভ্রমরগণ কি অপূর্ব মধুর গান গাইছে। আর রাত্রিটি কত শোভা বিস্তার করেছে। পুষ্য কুমুদা করো এসো। সুরে সুরে এই গানটাই গাইছেন গোবিন্দ। গোপীরাও তখন ওই গানটাই গাইছেন, একটা দুটো ভাষা পাল্টে দিয়ে। গোবিন্দ বললেন যামিনীকৃত রুচি সুচি কান্তি, আর গোপীগণ যখন গাইছে তখন যামিনী না বলে বললেন কামিনীকৃত রুচি সুচি কান্তি চন্দ্রিকা বলি বিভাবিক অচশ্রী। বাকি সবই একই থাকলো। যামিনীর জায়গায় কামিনী সদ্বৃত্তি বসানোর জন্যই ভাবার্থটা চলে গেল চন্দ্রের পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণে। অর্থাৎ গানের ভাবার্থ হলো যে দেখো দেখো, অগণিত সমস্ত কুল লালনা কামিনীগণের লালসাকে উত্তর উত্তর বিবর্ধনকারী সুনির্মল শ্যামল কান্তি শ্যাম শিখিপুচ্ছ বিভূষিত কেশকলাপ আর মোহন মুরলীতে সৎপদাবলী এমন অদ্ভুত মধুর গান গেয়ে সমগ্র জগৎকে আনন্দিত করেছেন ব্রজেন্দ্র নন্দন। সুকমণি বলছেন মহারাজ এইভাবে একই গান তার অনুবাদটা পাল্টে গোপীরা গাইছেন আর শ্রীকৃষ্ণ গাইছেন। শোনো হে রাজন এবে তাহারও প্রকার, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ যথা করিল বিহার। কৃষ্ণ গোপীগণের আগে মণ্ডলী কনিয়া, যুগপত সবার আগে দাঁড়াইলেন গিয়া। যত গোপী তত কৃষ্ণ, অচ্যুত দেখিয়া তাঁরা নিজ নিজ আগে, রসাবেশে সবে তবে আলিঙ্গন মাগে। এতদিনের সুদীর্ঘ আকাঙ্ক্ষিত, তাতে আবার এত এত পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যে সম্পদ প্রাপ্ত হয়েছি তাকে কি আর দূরে রাখা যায়? সে যে আমাদের হিয়ার মানিক। তাই যার যার সামনে শ্রীকৃষ্ণকে দেখে ভুলে গেল যে আরও গোপী আছে এবং কৃষ্ণ সবার কাছেই কি আছে না আছে এ আর বিচার বোধ নেই। শুধু মনে হচ্ছে আমি আছি আর গোবিন্দই আছে। রসিক নাগর শ্যাম হাসিয়া হাসিয়া, আলিঙ্গন করে সবে চুম্বন করিয়া। হেন কালে বৃন্দা আনি বৈজয়ন্তী মালা, প্রতি গোপীর হস্তে যত্নে সমর্পিলা। সুকমণি বলছেন এইভাবে যত গোপী তত কৃষ্ণ, কিন্তু গোপীরা বুঝতে পারছেন না। প্রত্যেকে ভাবছেন আমি একাই আছি আর আমার কাছেই শুধু গোবিন্দ আছে। বৃন্দাদেবী একটু সেবা করছে, তাই শতকোটি
বৈজয়ন্তী মালা রচনা করলেন। তা বৈজয়ন্তী মালা কাকে বলা হয় না, শাস্ত্রে রয়েছে তুলসী কুন্দ মন্দার পারিজাত সররুহই, এই 5 প্রকার কুসুমের দ্বারা গাঁথা যে আজানুলম্বিত মালা তাকে বলা হয় বৈজয়ন্তী মালা। অর্থাৎ তাতে থাকবে তুলসী ফুল, কুন্দ ফুল, মন্দার, পারিজাত আর পদ্ম। এই নির্দিষ্ট 5 প্রকার ফুল থাকতে হবে, তবেই সেটাকে বৈজয়ন্তী মালা বলা হবে। আর এই বৈজয়ন্তী মালা শ্রীকৃষ্ণের বড্ডই প্রিয়। তাই যত যত গোপী, সব গোপীর হাতে বৃন্দাদেবী যত্ন করে গাঁথা বৈজয়ন্তী মালা দিলেন। স্মরা বেশে মালা যাবে দেয় শ্যাম গলে, উঁচু যুগ স্পর্শে কৃষ্ণ চলে সেই কালে। রসের লীলা তো, তখন সেই বৈজয়ন্তী মালাটি পেয়ে গোপীগণ কৃষ্ণকে পরাচ্ছেন। তা এত কাছাকাছি গিয়ে পরাচ্ছেন যে মালা পরাতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ এবং গোপীগণের বক্ষ স্পর্শ করে যাচ্ছে। শৃঙ্গার রসের মূর্তি শ্যাম নটবর, তাহার পরশে সবার আনন্দ অন্তর। আহা, অবাং মানুষ গোচর অনুভূতি। আমার ঠাকুর নরহরি বললেন, যা করো নাম দর্শ সুখ সম্পদ, দর্শ পরশ রসপুর। পরশে যে সুখ তা কি আরো বলিব গো, সে যে বাণী অনুভব দূর। ব্রহ্মস্পর্শম অত্যন্ত সুখম। এই যে পরম ব্রহ্ম স্বরূপ শ্রী গোবিন্দ, গোপীগণের জন্মাবধি আকাঙ্ক্ষা ওই বক্ষের পরশ পাওয়া এবং ওই বক্ষের পরশ প্রদান করা। তাই মাল্য পরানোর ছলেই তাদের হৃদয়ে স্পর্শ, তাতেই আত্মহারা। শৃঙ্গার রসেরও মূর্তি শ্যাম নটবর, তাহার পরশে সবার আনন্দ অন্তর। সহাস্য বদন তাদের কি দিব তুলনা, বিকশিত পদ্ম যাতে না হয় গণনা। শোভাটা এমন হলো গোপীগণের বদন, যেন লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি স্বর্ণ কমল বিকশিত হলো। গোবিন্দের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়ে আনন্দের আতিশয্যে তাদের মুখমণ্ডলের মাধুর্য এত সুন্দর হয়ে উঠল। গোবিন্দের হাসি মাখা বদন, সে হাসি মাখা বদনের শোভাটি কেমন? দন্তের বিকাশে তাহে কুন্দ পুষ্প সম, হইল বদন শোভায় অতি নিরুপম। শুভ্রাতি শুভ্র দশনগুলো দাঁত দেখে মনে হচ্ছে যেন কুন্দ কুসুম। নাগরে ঘেরিয়া যাবে তারা দাঁড়াইল, তারাগণ সহ চাঁদ তাহে ম্লান হইল। আহা, শোকমণি বলছেন যে এতক্ষণ নীল আকাশে শরতের পূর্ণ চন্দ্র অগণিত তারকা বেষ্টিত হয়ে যেন একেবারে আত্মগর্বে ফেটে পড়ছে। যে জগৎ জগৎ দেখো একবার তাকিয়ে আমার দিকে, এরকম শোভা কখনো কেউ দর্শনের সৌভাগ্য পাবে না। এই যে লক্ষ কোটি তারকা বেষ্টিত আমি পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করছি, এ যেন গগনচন্দ্রের একটা অভিমান ছিল মহারাজ,
কিন্তু শতকোটি গোপী পরিমণ্ডলে যখন শ্রী গোবিন্দ আমার এইভাবে দাঁড়ালেন, তখন তারকাবেষ্টিত চন্দ্রের যে শোভা সেটা মলিন হয়ে গেল। এমন অদ্ভুত শোভা। তারপরে কি করলেন গোবিন্দ না, গান গাইতে গাইতে সবার করকমল ধারণ করে, যেটি প্রকৃত রাসস্থলী বা রাসৌলি, সেখানে গমন করলেন। নদ্যা পুলিনমাবিশ্য গোপীভীর হিম বালুকম রেমে তত্তরলানন্দ কুমুদা মদবায়ুনা। অর্থাৎ শাস্ত্রে রয়েছে, যেটা গোপী এবং গোপীনাথের রাসলীলার স্থল, সেটি একটি অপ্রাকৃত চিন্ময় ভূমি। সর্বক্ষণ দেখা যায় না, যমুনার জলের আড়ালেই ওটা থাকে। একমাত্র যখন শ্রী গোবিন্দ আমার রাসলীলার অভিলাষে বংশী বাদন করেন, গোপী সমাগত হয়, তখন শ্রী যমুনা নিজের বক্ষ থেকে সেই মহারাসলীলার ভূমি প্রকাশিত করেন। সেটির সৌন্দর্য মাধুর্যের তুলনা নেই। কেমন না, হিম ও বালুকম, অত্যন্ত স্নিগ্ধ, ধুলো নেই, বালি অতি মসৃণ, আর তাতে ফুটেছে কুমুদ এবং কল্হার। তার গন্ধে গন্ধে একেবারে আমোদিত হয়ে রয়েছেন। সুকমণি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, তোমাকে এর আগে বলেছি যে এই যে শ্রী যমুনার এই পুলিন শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় স্থান। তিনি নিজেই শ্রীমুখে ঘোষণা করছেন সখাদের কাছে, অহো অতি রম্যং পুলিনং বয়স্যা সকেলি সম্পন্ন মৃদুলাচ্চ বালুকং স্ফুট সর গন্ধ হৃতালি পত্রিক ধ্বনি প্রতিধান লসৎ দ্রুমাকুলম। ব্রহ্মমোহন লীলার বয়সে বাছুর চড়ান শ্রীকৃষ্ণ। তাই বাছুরগণকে তৃণক্ষেত্রে নিয়োজিত করে সখাদের বলছেন, সখা এখানে আয়, দেখ ওই যমুনা পুলিন, ওইখানে আমরা নানাবিধ ক্রীড়া কৌতুক বিলাস প্রকাশ করব, আর ওইখানে আমরা ভোজন করব। স্থানটি কেমন না, অত্যন্ত মনোরম এবং সমতল, স্বচ্ছন্দ ভাবে আমরা যে কোনো প্রকার খেলা খেলতে পারি। আর সেখানে কাদাও নেই, ধুলোও নেই, ধুলোহীন কর্পূরের চূর্ণের ন্যায় অত্যন্ত নরম বালির দ্বারা আচ্ছন্ন। যেখানে যতই নাচানাচি করা হোক, পায়ে বিন্দু মাত্র ব্যথাই লাগবে না। এবং শ্রী যমুনায় এত এত চতুর্বর্ণের কমল, কলহার আদি বিকশিত হয়েছে, জলকে যেন দেখাই যাচ্ছে না, যমুনায় যেন কুমোদ এবং কলহার রূপে বিকশিত হয়েছে। আর তার সৌগন্ধে জল স্থল সবই কিছু সুগন্ধিত হয়েছে, আচ্ছাদিত হয়েছে। আর লাখে লাখে ভ্রমর প্রস্ফুটিত কমল গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে তারা গুঞ্জার সৃষ্টি করেছে। আর কি
না ধ্বনি প্রতিধান লসদ্রুম মাকুলম। পত্রিক মানে হচ্ছে পাখি। নানা প্রকার সুকণ্ঠ যত পাখি, তারা শাখায় শাখায় বসে বা পুলিনে বসে বসে এমন মধুর অদ্ভুত চিত্ত উন্মাদনকারী সঙ্গীত গাইছে, যা একটু রসবোধ থাকা মানুষের অন্তঃকরণকে উদাস করে দেবে। তা এই হচ্ছে যমুনা পুলিনের বৈশিষ্ট্য। তাই সুকমণি বলছেন, মহারাজ সবাইকে নিয়ে ধীরে ধীরে শ্রী গোবিন্দ আমার ওই যমুনা পুলিন মানে রাসস্থলী, যাতে কো গোপিকাগণ করি কৃষ্ণ বেষ্টন, দাঁড়াইল বন মাঝে যাবে, তবে অতি মনোলোভা হইল তাহার শোভা, তুলনা না ভাষাতে মিলিবে। কি যে অপূর্ব শোভা হলো সেটা ভাষায় বলা যাবে না। রসিক শেখর রায় মাতাইতে গোপিকায়, কণ্ঠে ধরে তাদেরও সবার, ভ্রমণ করয়ে রঙ্গে যেন মত্ত মাতঙ্গে, মাতঙ্গিনীর হয় সে বিহার, মাতঙ্গিনীর হয় সে বিহার। যত গোপী তত কৃষ্ণ। গোপীদের জ্ঞান নাই, ভাবছি আর কেউ নেই, আমি একা আর আমার প্রাণবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ। তাই তারা নানা নৃত্যে এবং নানা প্রকার বিলাস ভঙ্গি প্রকাশে প্রমত্ত হয়ে উঠলেন। দেখে কি মনে হচ্ছে, যেন মত্ত মাতঙ্গে মাতঙ্গিনী হয় সে বিহার। মাতাল হস্তির সঙ্গে মাতাল হওয়া হস্তিনী যেমন ক্রীড়া করে থাকে, ঠিক গোপী গোপীনাথের বিলাস সেইভাবেই প্রকাশ হতে লাগলে। আবার চলিতে চলিতে শ্যাম নাচে গায় অবিরাম, মাতে তাতে গোপীর পরাণ, সেই তাল লয় ধরি রাগিনী প্রকট করি, নাচে গায় যত নারী গণ। শ্রী গোবিন্দ আমার বাঁশিতে একটা রাগ আলাপন করছেন, আর এত আনন্দ অন্তরে। গোপিকাগণ বাঁশিতে বাজানো রাগটি নিজেরা নিয়ে সে রাগের উপরে আবার গান বেঁধে গোবিন্দকে শোনাচ্ছেন। রাগিনী প্রকট করি নাচে গায়, সেই তাল নয় ধরি রাগিনী প্রকট করি নাচে গায় যত নারীগণ। আবার হেন কালে বৃন্দারানী সুগন্ধি পুষ্প মালায়ানি, দিলা যত তরুণীর করে। এইবার বংশীভটের মিলিত হয়েছিলেন, সেখানে একবার বৈজন্তী মালা পরালেন। তারপরে গোপীগণকে সঙ্গে নিয়ে যখন যমুনার একটু হালকা জল পার হয়ে রাসস্থলীতে উপস্থিত হয়ে যখন নৃত্যগীত আরম্ভ করলেন, তখন আবার বৃন্দাদেবী নানাবিধ পুষ্পের মালা গেঁথে নিয়ে এলেন গোপীগণের কাছে দেওয়ার জন্য। প্রেমেতে হইয়া ভোলা
শ্যাম গলে দিলামালা, তবে নগর আলিঙ্গন করে। বনদেবী বৃন্দা তো এ সরাসরি কৃষ্ণের সেবা করে না, কিন্তু সর্ববিধ আনুকূল্য করে। সহস্তে সরাসরি কৃষ্ণের সেবা করে না, তাই সমস্ত মালাগুলো মহাভাগ্যবতী গোপিকাগণকে প্রদান করলেন, আর তারাও এসে শ্যাম গলে প্রদান করলেন। এই এত আনন্দ হলো, কি পুরস্কার দেব তোমাদের গোপীগণ? আমায় এত সুগন্ধি, এত মনোরম আমার মনের মতো মালা তোমরা পরালে, তাই পুরস্কার নাও বলে আলিঙ্গন প্রদান করলেন। ঘন ঘন চুম্বন করি দৃঢ় আলিঙ্গন, নাচি গায় বন মাঝে ফিরে। এই মতোই অবশেষে পুলিনে করি প্রবেশে, রাস কইলা রসিক শ্রীহরি। রাস কইলা রসিক শ্রীহরি। তারপরে শ্রী গোবিন্দ আমার তবে কৃষ্ণ করিলেন মণ্ডলী রচন। এক এক গোপীর পাশে এক এক কৃষ্ণ হন। এইভাবে রাসনৃত্যের মণ্ডলী রচনা করা হলো, করেই বা নৃত্য আরম্ভ হলো। পুলিন শোভার ঠাঁই জগত মাঝারে নাই, বালু নয় যেন কর্পূর রাশে। আহা তাহার উপরে নাচে লয়ে যত গোপী কাছে। রসিক শেখর কালো শোষে, রসিক শেখর কালো শশী। বালিটি এমন যে তার উপরে জোরে জোরে নৃত্য করলে পা বসে যাবে না, আবার পায়ে কোনো ব্যথাও লাগবে না। এইবার নৃত্যের যত প্রকার কলা, সমস্ত কলার গুরু তো হচ্ছেন গোবিন্দ। তাই গোপীগণকে নিয়ে এক এক শ্রেণীর এক এক ভঙ্গিমার এক এক প্রকার নৃত্যকলা প্রকাশ করে নাচতে শুরু করলেন। আর তরঙ্গরূপ বাহু তুলি কৃষ্ণ নাচে কুতূহলী। শোকমণি বলছেন, মহারাজ, রাসলীলার উদ্দীপনা কেবলমাত্র গোপী আর গোপীনাথের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো না, বৃন্দাবনের প্রকৃতিতে গিয়ে তার প্রভাব বিস্তার করলে। যমুনা নাচছে তরঙ্গের ছলে, বৃক্ষলতা নৃত্য করছে, সুখ সারি ময়ূর ময়ূরী কপত কপতি বানর বানরী কেউ বাদ নেই। বৃন্দাবনের বন্য প্রাণীগণ যত পশু এবং পাখি তারাও নাচতে শুরু করলে। তরঙ্গরূপ বাহু তুলি কৃষ্ণা নাচে কৌতূহলী। বলে যমুনা নাচছে, তার প্রমাণ কি? বলে ওই দেখো তরঙ্গের বাহু তুলে তুলে নৃত্য করছে। কমল ফুটিল থরে থরে তার গন্ধে আমোদিত, হইল ভূমি সৈকত গুঞ্জন করিয়ায় অলি ফিরে। এইভাবে যমুনা পুলিন বনে এসে মণ্ডলী রচনা করে মহারাস লীলা শুরু করলেন রাসবিহারী আমার শ্রী গোবিন্দ। এবং সেই নৃত্যের অবসরে অবসরে
নানা প্রকার কলা বিলাসের ভঙ্গিমা প্রকাশ করতে লাগলেন। কিভাবে সুকমণি প্রত্যক্ষ দর্শন করছেন, গ্রন্থ দেখে বলছেন না, গ্রন্থের মন্ত্রগুলো চিন্ময় স্বভাবে তার জিহ্বাতে উচ্চারণ হচ্ছে, আর তিনি তখন বংশী বটেই রয়েছেন। বাহু প্রসার পরিরম্ভ করালো করু, নিবিস্তনালবন নর্ম নখাগ্র পাতই, শিল্লাবলোক হসিতৈর ব্রজ সুন্দরীম, উত্তম ভয়ন রতিপতি রোমাঞ্চকার। সুকমণি বলছেন, মহারাজ ওই দেখো, বাহু প্রসার পরিরম্ভ করালোক উরু, গোপীজন বল্লভ রাসবিহারী শ্রী গোবিন্দ আজানুলম্বিত বাহুকে প্রসার করে গোপীগণকে প্রেম ভরে আলিঙ্গন করতে লাগলেন। কখনো তাদের হাত ধরে ধরে নৃত্য করতে লাগলেন, কখনো ঝুঁকে পড়া কেশরাশিকে নিজেই হাত দিয়ে তুলে দিচ্ছেন। তারপরে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করছেন, আর মধুরাতি মধুর হাস্য বদনে অপাঙ্গ দৃষ্টি বিস্তার করে সমস্ত গোপিকাগণের অন্তরে প্রসুপ্ত যে প্রেম বাসনা সেটিকে যেন আরো উদ্দীপিত করে দিতে লাগলেন। মহাজন বলছেন, পদ্মগন্ধে প্রফুল্লিত হইল কৃষ্ণ গোপীচিত, আর হইল তবে রমিবারে সাদ, নায়কের শিরোমণি হইয়া তবে অগ্রগণী, বিহরিল তাহাতে অবাধ। নিজেই প্রেম উন্মাদনায় গোপীগণকে প্রেমমত্ত করে দিলে, অপ্রকৃতিস্থ করে দিলে বিলাস বাসনার উন্মাদনায়। তারপরে তিনি কোটি মন্মথ মদন্ত সবার বাসনা পূরণ করতে লাগলেন। অখিল গুণের ধাম বাহু পসারিয়া শ্যাম, গোপীগণে বাঁধে বাহু ডোরে, আর গোপীগণ বাহুলতা বিস্তার করিয়া তথা, বাঁধে শ্যাম তমাল তরুবরে, বাঁধে শ্যাম তমাল তরুবরে। অর্থাৎ গোপিকাগণ বাহুলতা দিয়ে গোবিন্দকে বাঁধছেন, আর শ্রী গোবিন্দ আমার আজানুলম্বিত বাহুলতা দিয়ে গোপীগণকে বাঁধছেন। করিবারে রাধা রমন কান্তা ভাবে উদ্দীপন, ঘন ঘন চুম্বে সবার মুখে, করে হাস্য পরিহাস বাড়াইয়া উল্লাস, বক্ষে নখা ঘাত করে সুখে। এই প্রেমবিলাসের যত প্রকার কলা আছে সমস্ত প্রকাশ করে করে যমুনা পুলিন বনে সে রাসৌলিতে শ্রী গোবিন্দ আমার এইভাবে মহা রাসলীলা শুরু করলেন। তখনই একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল। মহারাজ পরীক্ষিত, কি গুরুদেব? এবং ভগবত কৃষ্ণাৎ লব্ধ মানা মহাত্মন আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানেন অভ্যধিকং ভুবি। এইভাবে যখন শ্রীকৃষ্ণ
ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে আপনার বক্ষে টেনে নিচ্ছেন, নানা রকম প্রেম ব্যবহার প্রকাশ করছেন, তাদের ঘরমাক্ত মুখখানা নিজের পিতধারার অঞ্চল দিয়ে মুছে দিচ্ছেন। এই কৃষ্ণাৎ লব্ধ মানা। তখন গোপিকাগণের মনটা অন্যদিকে চলে গেল। এই সেই যাকে ব্রহ্মা দর্শন পায় না, শ্রীমন মহাদেব দর্শন পায় না, দেবরাজ ইন্দ্র দর্শন পায় না, যোগী ঋষিগণ দর্শন পায় না, সেই তিনি আজ আমাদের সেবাতে এতখানি কাতর হয়ে পড়েছেন। হায় হায়, আমাদের কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য। তাই আত্মানং মেরিনে স্ত্রীণাং মানিন্যভ্যধিকম। সুকমণি বলছে, মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের এইভাবে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেম সেবাদি গোপীগণের ক্ষেত্রে দেখে গোপীগণ তখন চিন্তা করলেন যে আমরা এতই মহাভাগ্যবতী যে অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে যত স্ত্রীগণ আছে তাদের একেবারে আমরা মাথার উপরে রয়েছি। এই একটা অহংকার এসে গেল। মানেনভ্যধিকং ভুবি, একটা গর্ব এসে গেল। অর্থাৎ তাদের দৃষ্টিটা কৃষ্ণের কাছ থেকে সরে নিজের দিকে চলে এলো, যে আমরা কত ভাগ্যবতী, আর জগতে সবাই ভাগ্যবতী নয়। এই বিচারবোধ করতে গিয়ে আর কৃষ্ণময় অবস্থা তাদের থাকলো না, মনটা অন্যদিকে চলে গেল। যখনই চলে গেল তখনই গোবিন্দের আর সুখ হচ্ছে না, বন্ধ হয়ে গেল। কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান সর্বনায়ক প্রধান, সর্বগুণ সর্বরসময়, সৌভাগ্য লোভী তাহা হইতে হইল গোপীর চিত্তে, নারী মাত্রে অতি গর্বোদয়। অহংকারে অহংকারে তারা ফেটে পড়তে লাগলে। এই যে কৃষ্ণ সুকৈক তাৎপর্যময়ী সেবা বাসনা ছাড়া তাদের অন্তরে আর অন্য কিছু নেই। কিন্তু হায়, রাসলীলার প্রারম্ভে তার আত্মমুখী হয়ে বিচার করলেন যে আমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ মহিলার জগতে কেউ নেই। প্রতি গোপী ভাবে মনে, কোন নারী ত্রিভুবনে মোর সম হয় ভাগ্যবতী, হেথায় বা আছে কে বা মোর মতো পেল সেবা, মোর পাশে সদা কৃষ্ণ স্থিতি। গোপীগণ বলছেন যে হায়, যেভাবে গোবিন্দ আমাদের সেবা করছে, ব্রহ্মাণ্ডের এমন কোনো রমণী নেই যে এই সেবা সাক্ষাৎ পাওয়া দূরের কথা, পাওয়ার জন্য মনে মনে চিন্তা করারও তাদের অধিকার হবে না। এইভাবে যখন তাদের গর্ব হয়ে গেল, অহংকার হয়ে গেল, অর্থাৎ কৃষ্ণনিষ্ঠাটা আত্মনিষ্ঠাতে চলে এলো। আর এক যুথের গোপীগণ, তাদের কি হলো? সুকমণি বলছেন, মহারাজ দুই শ্রেণীর গোপী, এক হচ্ছে দক্ষিণা স্বভাবা গোপী আর বামা স্বভাবা গোপী। তো যারা দক্ষিণা স্বভাবের গতি, তাদের বিচার হচ্ছে আমরা কৃষ্ণের। আর যারা বামা স্বভাববতী গোপী, তাদের বিচার হচ্ছে কৃষ্ণ আমাদের, আমরা কৃষ্ণের নয়, কৃষ্ণ আমাদের। তো এই যারা দক্ষিণা, তাদের ভাব যে আমরা কৃষ্ণের,
এদের হয়ে গেল অহংকার, মানে গর্ব, যে দেখো দেখো আমরাই ধন্যা, এরকম আমাদের মতো আর ব্রহ্মাণ্ডে কেউ নেই। তাই শুকমণি বলছেন যে গোবিন্দের এখানে আশাটা নিরাশায় পরিণত হয়ে গেল। কেন না, এত পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পরে গোপী সব উত্তীর্ণ হয়ে গেলেন। এইবার আমি অতলান্ত রাস সমুদ্রে প্রাণ খুলে বিহার করব, সাঁতার খেলব। কিন্তু যদি বিশাল জলাশয়ে আকাশ ছোঁয়া উথাল পাতাল ঢেউ ওঠে, তার মধ্যে আর প্রাণ খুলে সাঁতার খেলা যায় না, আর সাঁতার খেললেও তাতে আনন্দ পাওয়া যায় না। তাই দুটো বিশাল ঢেউ উঠে গেল। একটা ঢেউ হচ্ছে সৌভাগ্য গর্ব, আর একটা হচ্ছে মান। যে মান কাদের এলো না, যারা বামাবতী নায়িকা, তাদেরও মনটা কৃষ্ণের থেকে নিজের দিকে সরে গিয়ে গেল, যে ওই গোপীর দিকে তাকিয়ে দেখছে আরে কৃষ্ণ তো ওকে আদর করছে। এ কি আমার কাছে যখন তখন বলে তোমাকে ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডে আর কোনো নারীকে চিনি না, জানি না, ভালোবাসি না। আবার আমার চোখের সামনে আর একজনকে এমন আদর করছে, দেখে মনেই হচ্ছে না যে ওর হৃদয়ে আমার মতো একটা নগণ্য কেউ আছে। এইটি অনুভব করে তখন বামা স্বভাববতী গোপিকাগণের অন্তরে মান এসে গেল। দক্ষিণা স্বভাবা গোপীগণের এলো সৌভাগ্য গর্ব, আর বামা স্বভাবতী নায়িকাদের এলো মান। গোবিন্দ দেখলেন যা এইভাবে তো আর রাসলীলা হবে না, বিপ্লম্ব বিনা কবু রসপুষ্টি নয়, বিধান এই রসশাস্ত্রের রসিকেতে কয়। তাহলে একটু বিপ্রলম্ব রস এখানে সৃষ্টি করতে হবে। তাই কৃষ্ণ গোপীগণের বিরহ কারণ এই শ্লোকে যথাযথ করিল বর্ণন। এবে কহি এই শ্লোকের সিদ্ধান্ত নিচয়, যাহাতে সন্দেহ যত সকলই ঘুচয়। ভাবনুরাগে যদি স্ত্রী পুরুষ হয়, সেটা মান যেন তবে সদাই উপজয়। পরস্পর অভিষ্ট শৃঙ্গারে বিহারে, যে ভাব বৃদ্ধি হয় মান বলি তারে। মান কাকে বলে না, সতেরূপে অনুরক্ত দাম্পত্যর ভাব আশ্লিষ্য বিখ্যাতি নিরোধী মান উচ্চতে। অর্থাৎ প্রেমিক আর প্রেমিকা দুজনে এক জায়গায় আছে, আর পরস্পর দুজনার হৃদয়ে দুজনার জন্য প্রেমের টানও আছে, কিন্তু মাঝখানে এমন একটা কিছু সে দাঁড়িয়েছে, একেবারে গালাগালাগি বসে থেকেই ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে আছে, ওদিকে মুখ ঘুরিয়ে আছে, এ কথা বলছে না, ও কথা বলছে না। তা এই যে প্রেমিক প্রেমিকার মিলনের মাঝখানে মিলনের বাধা সৃষ্টিকারী যে ভাবের এসে উদয় হয়, সে ভাবটার নামই হচ্ছে মান। এটা আসে কেন না, এটা প্রেমেরই একটা পরিপাক দশা। ভাবটি গাঢ় হলে হয় প্রেম, আর প্রেম গাঢ় হলে হয় স্নেহ, আর স্নেহ গাঢ় হলে হয় মান, আর মান গাঢ় হলে হয় প্রণয়। এতে প্রেমেরই একটি অবস্থা। এই জন্য মানের উদয় হয়ে গেল। গোপীগণের হেতায় যে গর্বই উপজিল, প্রকৃত অহংকার হতে তাহা না ঘটিল। এখানে শুকমণি বলছেন, মহারাজ পরীক্ষিত, এই জড় জগতের নারী পুরুষের যে মান আর যে অহংকার অভিমান, তার সঙ্গে এদের তুলনা করা যাবে না।
এটা অন্তরালে শ্রী গোবিন্দেরই একটা সুখ দেওয়ার পথ। প্রেমময়ী গোপীগণে প্রেম পরিপাকে, প্রণয় মানে যে গর্ব সঞ্চারী বলি তাকে। উক্ত ভাব হয় প্রেম সাগর লহরী, গর্বাদিনম তার বাড়ায় প্রেম মাধুরী। কৃষ্ণে লক্ষ্য করি তাদের না হইল মান, স্ত্রীগণের প্রতি গর্ব তাহারও কারণ। গোবিন্দ তখন কি করলেন? তাসাং তৎসৌভাগ্য সৌভাগ্য সৌভাগ্য মদং বিক্ষমালঞ্চ কেশব প্রসমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তর ধিয়। অর্থাৎ এক দলের সৌভাগ্য গর্ব আর এক দলের মান, এইটা অনুভব করে তখন দেখলেন একটা পথকে অবলম্বন করে আমি দুটো উদ্দেশ্যই সাধন করব, অন্তর্ধ্যান করব, তাহলে তাদের গর্বটাও প্রশমন হবে, আর যারা মানবতী তাদের মানটাও প্রসাদিত হবে। তাই তখন সহসায় অন্তর্ধ্যান করলেন। যোগমায়া দেবী লীলার সহায়তা করলেন। কেউ জানলো না, কেউ দেখলো না। হঠাৎ করে আকাশে যেন পূর্ণচন্দ্র থাকলো, কিন্তু রাসস্থলিতে নেমে এলো যেন অমাবস্যার ঘর অন্ধকার, সামনেই। সৌভাগ্য গর্বমান দেখিয়া গোপীর মনে ভাবেন কৃষ্ণচন্দ্র হইয়া সুধীর। সৌভাগ্য গর্ব গোপীর কোন যুক্তি বলে, খণ্ডিতে নারিব মই তাহা যজ্ঞ বলে। এই হেতু যে মান তাদের উপজিল, আমার দোষ তারা তাতে বিন্দু না দেখিল। তবে যে নির্হেতু মান তাদের হইল, তাহাতে উপেক্ষা নাহি কারণ ঘটিল। মান সহ কিন্তু গর্ব যোগেরও কারণে, বিনা উপেক্ষায় আর নাহি সমাধান। অতএব আমি যদি করি অন্তর্ধ্যান, নিশ্চয়ই যাইবে তাদের গর্ব মান। মোর বিরহে যবে তাদের প্রেমলতা, শুষ্ক প্রায় হইবে আবির্ভাবী তথা। মহারস সিঞ্চি তথা অধিক পুষ্ট করি, রাসলীলা করিব এই ইচ্ছা করি। এতে কো বাসনা কৃষ্ণের তাহা গৌণ হয়, রাধা সহ নির্জন বাসে মুখ্য মনে লয়। এখানে শুকমণি বলছেন, মহারাজ এই যে কৃষ্ণে অন্তর্ধ্যান করলেন, তার কারণটা হচ্ছে গোপীদের সৌভাগ্য গর্ব আর মানটাকে প্রশমন প্রসাধন করার জন্য। কিন্তু এই কারণগুলো গৌণ, তবে মুখ্য কারণ কি? অনয়া রাধিতং নুনং ভগবান হরির ঈশ্বর। নির্জনে রাধারানীকে নিয়ে গোবিন্দ আমার বিহার করবেন, এটাই আসল ইচ্ছা ছিল। আর এই ইচ্ছা পূরণের জন্যই তিনি ছলা করে যেন তাদের অন্তরে সৌভাগ্য গর্বার মানের উদয় করে দিয়ে একটা কারণ সৃষ্টি করে, সেই কারণ উপলক্ষেই তিনি অন্তর্ধ্যান করলেন রাধারানীকে নিয়ে। এত চিন্তিত হবে কৃষ্ণ যোগমায়া বলে, শ্রীমতী রাধিকা সহ তাদের ছেড়ে চলে। দীপ্তিমান কৃষ্ণ যব হইল অন্তর্হিত, নিষ্প্রভ হইল পুলিন আর গোপী যত। আর রাসলীলা হলো না, কৃষ্ণ নেই। তখন গোপিকাগণ বিমূঢ়া হয়ে গেলেন, কিংকর্তব্য বিমূঢ়া হয়ে গিয়ে তাদের দশা কেমন হলো আগামীকাল আমরা আবার ধারাবাহিকভাবে কৃষ্ণ অন্তর্ধ্যানের পরে গোপিকাগণের যে যে অদ্ভুত অদ্ভুত ভাবের বিকার প্রকাশ পেল, তা গুরু বৈষ্ণবের কৃপায় আমরা আগামীকাল থেকে তা শ্রবণ করব। আমাদের ভাগবতী কথা এখানেই বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল।